ये प्रवर्तयिष्यन्त्यसुरा स्ते त्वधर्मं यदाक्षितो धर्मदेव तदा भक्ता अहं नारायणो मुनि जानीषे कौशले देशे भूमो हि समगो द्विज मुनिशापां नृतां प्राप्तां नृसिंस्तात तथोधवम् ततो वित्तासुरेभ्योऽहं सधर्मं स्थापयानज सधर्मं स्थापयानज। ओम अवतारिणे श्री स्वामीनारायणाय नमो नमः। श्री हरिकृष्णाय घनश्यामाय सहजानंद स्वामीने नमो नमः। अपनी सभा में प्रकट स्वरूपे विराजता अपना सौ को इष्टदेव प्राण प्यारा महाश्रेय मूर्ति संकल्प सिद्ध श्री स्वामीनारायण भगवान अपना ऊपर जेमनी अपार करुणा है एवं अपना सौ कोईना गुरुश्री प्रातस्मरणीय परमवंदनीय महामुक्तराज परम पूज्य सद्गुरु स्वामी नित्य स्वरूपदासजी स्वामी अपना मंदिर महंत स्वामी पूज्यपाद हरिचरणदासजी स्वामी अपना मंदिर कोठारी पूज्य पार्षदवर्य हरेश भगत पूज्य परम सुख स्वामी पूज्य करुणाना सागर स्वामी पूज्य रामानुज स्वामी पूज्य पवित्र जीवन स्वामी पूज्य दिव्य स्वामी पूज्य विदेही भगत आदि तमाम संतों पार्षदों श्री चरणों में मानसिक साष्टांग दंडवत प्रणामनी साथे वाला वाला तमाम भक्तों हृदयपूर्वक जय स्वामीनारायण। शू बात आई थी काले तरंग 14 पूरु थयुं महाराज पोताना वन विचरणनी वात करी रह्या छे। क्यां जवाना हता? केदारनाथ थी हिमालय तरफ महाराज उपड्या छे। हवे हिमालय जता महाराज ने मूर्तिमान हिमालय अने सूर्यनारायण भगवाननी सेवा करवा माटे आवी रह्या छे। पूर 8मु तरंग 15मु बद्रिकाश्रम में तपनी वात कही ने पछी थाळ जमीने सौने पीरस्युं। श्री हरिए फरी आगळनी वात कहेवा लाग्या। भक्तो ते वातने सांभळता हता। ते वात एवी कल्याणकारी छे के जेणे सांभળી होय तेने क्यारे जमपुरी में जवानुं थाय नहीं। आ जे वात छे एवी कल्याणकारी छे महाराजना वनविचरणनी वात। ए केवी छे तो एने कोई दिवस जमपुरी में जवानुं थाय नहीं। आ वात जे सांभळे एने हिमालय जईने नरनारायण देव ने अमारा आववाना समाचार कया। शू हिमालय आगळ जई नरनारायण देव क्या बिराजे छे? यश भगत क्या हिमालय में बिराजे छे? बद्रिकाश्रम में बिराजे छे। हिमालय थी पण आगळ जे दिव्य धाम छे पृथ्वी पर ज पण आपणे जोई शकीए नहीं। दिव्य ऋषि मुनिओ परमात्माना अवतारो सर्वोपरि परमात्मा ई जोई शके। बाकी आपणे नरी आंखे बद्रिकाश्रमना दर्शन करी शकता नथी। आपणे पहोंचीने क्यां सुधी पहोंची शकीए? बद्रीनाथ। एनाथी आगळ माणसनी गति नथी। हिमालय जईने नरनारायण देव ने अमारा आववाना समाचार कया। तेथी केटलाक मुक्तो साथे लई नर ऋषि हरखभेर अमारी सन्मुख आव्या। कोण आव्युं छे? नर ऋषि एटले कोण? नर भगवान। कोनो अवतार छे? अर्जुन। नारायण भगवान कोनो अवतार छे? भगवान श्री कृष्ण नो। एटले नर अने नारायण ते एकदम अमारी पासे आवीने अमने हेतथी भेट्या। बीजा जे अपार मुक्तो हता तेओ आवीने अमारा चरणों में पड्या। अमे पण तेमने सिद्ध अने मुक्तो समजीने हेतथी मळ्या। ज्यारे अमे नारायण ऋषिनी पासे आव्या त्यारे तेओ अमारी सन्मुख आव्या। तत्काळ ज अमे तेमना चरणों में पड्या। दयाळु प्रभुए अमारा हाथ पकड्या, अमारो हाथ पकड्यो अने अमना ऊभा करीने भेट्या। भगवान नर अने नारायणे अमारो एक एक हाथ पकड्यो अने हेतथी
અમને બંનેની વચ્ચે રાખ્યા. આ વસ્તુ એક વસ્તુ સાબિત કરે છે. શું સાબિત કરે છે યશ? આપણા સંપ્રદાયની અંદર એક એવી વાત પણ વ્યાપેલી છે કે સ્વામિનારાયણ છે એ જ નરનારાયણ છે. હિંમત દાદા વાત સાચી? અમુક ઠેકાણે આવું કહે છે. તો આમાં બે તત્વ સ્પષ્ટ અલગ દેખાય છે. ભગવાન નરનારાયણ અને ભગવાન નીલકંઠ વર્ણી વેશે ફરતા સર્વોપરી પુરુષોત્તમ નારાયણ ભગવાન સ્વામિનારાયણ, એ બે તત્વ જ અલગ છે. પુરુષોત્તમ નિરૂપણની અંદર અવતાર અવતારીનો નિરૂપણ કરતા અનાદિ મૂળક્ષર મૂર્તિ સદગુરુવર્ય ગોપાળાનંદ સ્વામી અવતાર અવતારીનો ભેદ લખે છે. અવતાર કોને કહેવાય ને અવતારી કોને કહેવાય? હાલો યશ ભગત, યાત્રામાં કથા કરીને તમે થોડું જ્ઞાન તો તપાસી હવે. હાલો, અવતાર કોને કહેવાય ને અવતારી કોને કહેવાય? એ તો મૂળપણે તમે સમજી લીધું છે કે આપણને મળ્યા જે પુરુષોત્તમ નારાયણ ભગવાન સ્વામિનારાયણ એ અવતાર છે અને બીજા બધા અવતારી છે અને બીજા બધા અવતાર છે. તો એ કેવી રીતે અવતાર ને અવતારી? કેવી રીતે? કોઈ જ્ઞાન માર્ગી પ્રશ્ન કરશે ત્યારે ભોં ખતરવાનો વારો ના આવે અને આપણે નિત્ય સ્વરૂપ સ્વામીના શિષ્ય કહેવાય આવા મોટા સમર્થ સદગુરુ જેણે ઉપાસનાનો ડંકો વગાડી દીધો પૂરા વિશ્વની અંદર, એના આપણે શિષ્ય કહેવાય. તો આપણે અવતાર અવતારીનો ભેદ આપણને આવડવો જોઈએ. ધ્રુવીન ભગત, આઈ વોન્ટ ટુ હિયર ઇટ ફ્રોમ યુ. અવતાર અવતારીનો ભેદ કેવી રીતે? હા, તો 16 ચિહ્ન તો કદાચ ચાલો આના કદાચ કોકના ચરણારીમાં 18 ચિહ્ન હોય તો ઘણા લોકો કહે છે રામદેવ પીરના ચિહ્ન ચરણારીમાં 22 ચિહ્ન છે, તો એ અવતારી? તમે ક્યાં જોયા નમતા? એકાદું શાસ્ત્રનું ચરિત્ર બતાવો, ભણી બતાડો તો માનશું અમે, તો માન્ય થાય. હા, એ તો એક દત્તાત્રેયની વાત થઈ. અવતારી એટલે બધા અવતારો ભગવાનની સામે ઝૂકે એ અવતારી, એવું ચરિત્ર એક બતાવો. હાલો પુષ્પેન્દ્ર ભગત, અવતાર અવતારીનું નિરૂપણ કઈ રીતે કરી શકો તમે? ભગવાન સ્વામિનારાયણ છે એ સર્વ અવતારી પૂર્ણ પુરુષોત્તમ નારાયણ છે અને બીજા બધા એના અવતાર છે. આ કઈ રીતે સાબિત કરશો? મયા કૃષ્ણને નિહતાથી ખાલી એટલું જ સાબિત થાય છે કે સ્વામિનારાયણ ભગવાન એ સનાતન હિન્દુ ધર્મના અવતાર છે, એટલું જ સાબિત થાય છે. ક્યાંય સર્વોપરીપણું નથી આવતું એમાં. મયા કૃષ્ણમાં ક્યાં સર્વોપરીપણું આવ્યું? બતાવો જી મને, ક્યાં લખ્યું એવું એમાં કે આ સર્વ અવતારના અવતારી છે? સદગુરુ ગુણાદિતાનંદ સ્વામી, સદગુરુ ગોપાળાનંદ સ્વામી, ભગવાન સ્વામિનારાયણના આટલા બધા વચનામૃત, કાંઈક તો બોલો, એમાંથી એકાદું તો પોઈન્ટ બતાવો. ધ્રુવીન ભગત, આખી સભા બોલ્ડ થઈ જાય, લાજ તો રાખો. આ તો મૂળ વાત છે. ભગવાન સ્વામિનારાયણે આ વાતને બધે ઠેકાણે બીજ લાવવાનું કીધું છે. જે વાત કરો એમાં આ વાતનું બીજ લાવજો. કઈ વાતનું? ભગવાન સ્વામિનારાયણ, બોલો બોલો, એમાં શું કીધું છે? હા, મને મળ્યા જે પ્રત્યક્ષ, પણ આપણે મને મળ્યા જે પ્રત્યક્ષ પુરુષોત્તમ નારાયણ તે વતે બધું થાય છે, પણ એ અવતારી કઈ રીતે? એમ એ મારો પ્રશ્ન એ છે. જો હું પુરુષોત્તમ નિરૂપણની જે વાત કરું છું, બહુ ધ્યાનથી સાંભળજો, થોડું કદાચ તકલીફ પણ પડે. પુરુષોત્તમ નિરૂપણની અંદર સદગુરુવર્ય ગોપાળાનંદ સ્વામી સ્પષ્ટ લખે, સમજો હવે. સ્વામી કે અવતાર હોય ને, અવતાર, હજારો અવતારો, લાખો અવતારો, કરોડો અવતારો, અબજો અવતારો, અનંત અવતારો, એ બધાય પૂર્ણ પુરુષોત્તમ નારાયણ ભગવાન સ્વામિનારાયણ એ સર્વ અવતારના અવતારી એની મૂર્તિમાં લીન થઈ જાય છે. અને જે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ નારાયણ જે સર્વ અવતારી ભગવાન છે એ કોઈમાં પણ લીન થતા નથી. આ પુરુષોત્તમ નિરૂપણ કોણે લખ્યું છે? આ સદગુરુવર્ય ગોપાળાનંદ સ્વામી. ખ્યાલ આવ્યો? નકા તો કેવું થાય, જો આ વાત આપણે સાબિત કરવી હોય તો એવી રીતે થાય. ભાઈ આત્માનંદ સ્વામીનું ચરિત્ર થોડાક દિવસ પહેલા પૂજ્ય હરિચરણ સ્વામીએ બહુ સરસ આખું આપણને વિસ્તારથી સમજાવ્યું. એની અંદર એમ ઉલ્લેખ હતો કે સ્વામી 116 વર્ષ સુધી આ પૃથ્વી ઉપર રહ્યા. કોણ?
ભાયાત્માનંદ સ્વામી. ભાયાત્માનંદ સ્વામી 116 વર્ષ રહ્યા, એનું પણ બહુ મોટું રહસ્ય છે. ફરીવાર નવા દાંત આવ્યા હતા સ્વામીને, બોલો. અને તે વખતે ભાયાત્માનંદ સ્વામીએ સદગુરુવર્ય ગુણાદિતાનંદ સ્વામીને પ્રશ્ન કર્યો હતો કે સ્વામી મહારાજ મને કેમ નથી લઈ જતા? શું મારો વાંક છે, કેમ નથી લઈ જતા ધામમાં? તે વખતે ગુણાદિતાનંદ સ્વામીએ ભાયાત્માનંદ સ્વામી 116 વર્ષની ઉંમર, જે સાધુની આખી જિંદગી જેણે ભગવાન સ્વામિનારાયણની આજ્ઞા પાડી. આપણે ગઈકાલે ચરિત્ર જોયું હતું કે જરાક ખીચડીમાં ઘી રહી ગયું હતું, જરાક સુગંધ આવી ગઈ તો સ્વામી 4 દિવસના ઉપવાસ હતા તોય પણ પથ્થર ઉપરથી ઊભા થઈ ગયા. એવા આત્માનંદ સ્વામી, ભાયાત્માનંદ સ્વામી, આખી જિંદગી જેણે પોતાના દેહ માટે એક સોય પણ કોઈની પાસે માંગી નહોતી, અખંડ ભગવાનની આજ્ઞાના ધારક એવા ભાયાત્માનંદ સ્વામીને હજી ઉપાસના દ્રઢ નહોતી. સદગુરુવર્ય ગુણાદિતાનંદ સ્વામીએ ભાયાત્માનંદ સ્વામીને કીધું, સ્વામી તમે મહારાજને કેવા જાણો છો? કે જેવા રામકૃષ્ણાદિક અવતારો છે એવા જાણીએ છીએ. બોલો, 116 વર્ષે હો. તો કે રામકૃષ્ણાદિક અવતાર તમે મહારાજને એવા જાણો છો તો ભગવાનનું આ પૃથ્વી પર આવવાનું કાર્ય શું અલગ છે? તો આવવાની જરૂર શું હતી? અને ગુણાદિતાનંદ સ્વામી અને ગોપાળાનંદ સ્વામી કાર્યકાલની અંદર, પ્લેની અંદર ત્યારે જ આવે જો ભગવાન સ્વામિનારાયણ સર્વોપરી હોય ને તો જ એની વાતો આપણે અત્યારે માન્ય કરીએ, બાકી નકા શું કામ છે? તો આત્માનંદ સ્વામી સામે દલીલ કરી છે, બહુ સ્પષ્ટ સમજાય જેવી વસ્તુ છે. આત્માનંદ સ્વામીએ સદગુરુવર્ય ગુણાદિતાનંદ સ્વામીને એમ કીધું કે સ્વામી તત્વ તો એક જ છે ને, હાલો તમે એમ કહો છો સર્વોપરી ભગવાન છે, પણ ઈ નહીં ભગવાન ફરીવાર ક્યારેક કૃષ્ણ રૂપે આવ્યા, ક્યારેક રામ રૂપે આવ્યા, આ વખતે પુરુષોત્તમ નારાયણ તમે જેને કહો છો એ ભગવાન સ્વામિનારાયણ રૂપે આવ્યા. ગુણાદિતાનંદ સ્વામી આત્માનંદ સ્વામીને કે નહીં સ્વામી, ભવાયો અને એનો વેશ એવી આપણી ઉપાસના નથી. આપણી ઉપાસના કઈ છે? તીર અને તીરનો નાખનારો. શું છે આપણી ઉપાસના? બહુ ક્લીના સમજવા જેવી વસ્તુ છે. હજી સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયની અંદર ઘણી બધી એવી પોતાની આમ માનસિકતા એવી પકડ છે જે હજી માનવા દેતી નથી કે ભગવાન સ્વામિનારાયણની સર્વોપરી ભગવાન છે. આમ જ માને છે લગભગ બધા કે જે રામ જે તત્વ આવ્યું હતું, જે કૃષ્ણ તત્વ આવ્યું હતું, ઈ આ તત્વ આવેલું છે. નહીં, ઈ તત્વ નથી. તીર ને તીરનો નાખનારનો અર્થ શું થાય? ત્યારે ગુણાદિતાનંદ સ્વામીએ કીધું કે તીર છે એ કોણ છે? બીજા અવતારો છે. અને તીરના નાખનારા કોણ છે? સ્વયં પુરુષોત્તમ નારાયણ ભગવાન સ્વામિનારાયણ છે. તો સામર્થ્ય અવતારોમાં ક્યાંથી દેખાય છે? તો જેટલું બળ તીરનો નાખનારો તીરમાં નાખે એટલું તીર દૂર જાય. એવી જ રીતે જેટલી શક્તિ, જેટલી સામર્થ્ય પૂર્ણ પુરુષોત્તમ નારાયણ એ મહાપુરુષમાં નાખે, એ અહીંયા આવીને કૃષ્ણ અવતાર થાય એટલી સામર્થ્ય બતાવે છે. એ નહીં પુરુષોત્તમ નારાયણ જેટલી સામર્થ્ય, જેટલો પ્રતાપ પ્રધાન પુરુષમાં નાખે, એ નહીં આ પૃથ્વી પર આવીને શું થાય છે? રામ અવતાર થાય છે. આ સ્પષ્ટ ચોખ્ખી ઉપાસનાની વાત છે. બે તત્વ જ અલગ છે. હજી જ્યાં સુધી આમ નહીં થાય ત્યાં તો નકા ભગવાન સ્વામિનારાયણ પોતે સ્વમુખે મધ્ય પ્રકરણના 9મા વચરામાં બોલત નહીં કે જ્ઞાન માર્ગ તો એવો સમજવો કે કોઈ રીતે ભગવાનના સ્વરૂપનો દ્રોહ ન થાય. શું કીધું છે? કોઈ રીતે પરમાત્માના સ્વરૂપનો દ્રોહ ન થાય. તે દ્રોહ તે શું? તે પોતાને મળી જે મૂર્તિ એને સર્વોપરી, સર્વ અવતારી, સર્વનું કારણ ન સમજે અને બીજા અવતાર જેવા સમજે તો ડેશ ડેશ થાય છે. શું છે એ શબ્દ? શું વાપર્યો છે પુષ્પેન્દ્ર ભગત? ભગવાનના સ્વરૂપનું શું થાય છે? શું થાય છે ભદ્રેશ? શું શબ્દ શું વાપર્યો ત્યાં મહારાજે? ફિલિંગ દ્રોહ થાય છે. શાબાશ, ન પકડાણું? ક્યાં બોલ્યા તમે? પછી બોલ્યા એમ? ધીરેથી બોલ્યા. ઠીક. એટલે પોતાને મળી જે મૂર્તિ એને શું સમજવાનું? સર્વ અવતારનું કારણ અવતારી પૂર્ણ પુરુષોત્તમ નારાયણ અને બીજા અવતાર જેવા નથી. અને બીજા અવતાર જેવા સમજે તો શું થાય? પૂર્ણ પુરુષોત્તમ નારાયણ ભગવાન સ્વામિનારાયણનો દ્રોહ થાય છે. તો બીજાનો દ્રોહ ન થાય. જો આમાં અવતારોનું ખંડન નથી, સમજાય જે વાત છે. કોઈ પણ અવતારોનું ખંડન અહીંયા થતું નથી. દાખલા તરીકે કોઈ MBBS ડોક્ટરને તમે MS સર્જન કે MD કહીને બોલાવો તો એનો દ્રોહ નથી. ખ્યાલ આવ્યો? પણ કદાચ કોઈ MD ને અથવા તો MS સર્જનને BHMS કહી દો તો એનો દ્રોહ છે ને. એમ ભગવાન સ્વામિનારાયણ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ નારાયણ છે એને બીજા અવતાર જેવા કહીએ તો ભગવાનનો દ્રોહ થાય છે ને થાય છે.
મધ્યનું 64મું ખોલવું પડે, પ્રથમનું 27મું, મધ્યનું 9મું, મધ્યનું 13મું. આ બધા વચનામૃત ઉપાસના સિદ્ધ કરવાવાળા વચનામૃતો છે. સ્પષ્ટ ભગવાન સ્વામિનારાયણ કહે છે કે તેજને વિશે જે મૂર્તિ છે એમાંથી જ બધા અવતારો પ્રગટ થાય છે અને ફરીવાર એમાં લીન થાય છે. એ તેજને વિશે જે મૂર્તિ છે એને આ મહારાજ દેખે છે. શું? એ બીજી વાર બોલ્યા છે. પહેલી વાર શું બોલ્યા? તેજને વિશે જે મૂર્તિ છે એ આ પ્રત્યક્ષ મહારાજ છે. એનો મતલબ શું થાય? પહેલે શું બોલ્યા મહારાજ? કે તેજને વિશે જે મૂર્તિ છે એમાંથી જ બધા પરમાત્માના અવતાર થાય છે ને એમાં ફરીવાર લીન થઈ જાય છે. અને તેજને વિશે જે મૂર્તિ છે એ આ પ્રત્યક્ષ મહારાજ છે. એટલે સર્વ અવતારના અવતારી કોણ થયા? આ પુરુષોત્તમ નારાયણ થયા. પણ હજી જે લોચો લાગે છે શું કામ લાગે છે ખબર? એના 5 કારણો છે. આપણા સંપ્રદાયની અંદર ઘણી બધી વખત ઉપાસના ડોળાયેલી દેખાય, સાધુની દેખાય, હરિભગતની દેખાય, ક્યારેક ધર્મકુળ પરિવારની અંદર પણ દેખાય. એનું કારણ છે 5 કારણ છે. પહેલું કારણ, દાખલા તરીકે આમાં ઘણા બધા નવા હશે, બરાબર છે સત્સંગમાં. તો સત્સંગમાં નવા આવી આપણે, હું મારી જ વાત કરું, હું જ્યારે સત્સંગમાં નવો આવ્યો ત્યારે મને એ ખબર નહોતી કે સર્વ અવતારના અવતારી સર્વોપરી પૂર્ણ પુરુષોત્તમ નારાયણ ભગવાન સ્વામિનારાયણ છે. હું તો એમ જ માનીને આવતો રામ શ્યામ ને ઘનશ્યામ બધા એક જ છે. અને જનરલ કેટેગરીની અંદર લગભગ બધા એ રીતે જ સત્સંગની અંદર આવતા હોય. તો જ્યારે સત્સંગની અંદર આવીએ આપણે ત્યારે આપણને આપણા ગુરુજનો હોય, આપણે જેની પાસે સત્સંગ કર્યો હોય એવા મોટા સાધુ હોય અથવા તો હિંમત ભગત જેવા વડીલ હરિભગત હોય, એ આપણને ઠોકર ન લાગે એટલા માટે આપણને સ્ટાર્ટમાં શું કે બધું એક જ છે. બીજા મંદિરે જાઓ છો એમાં અહીંયા આવવાનું, તમારા ઈષ્ટદેવ કોણ છે, તમે કોને સૌથી વધારે માનો, તમને કોણ સૌથી વધારે ગમે. તો જનરલી બાકી બિહારી જ બધાને ગમતા હોય, વાંસળી હાથમાં હોય અને પગની આંટી મારી હોય એટલે કૃષ્ણ બધાને ગમતા હોય. એટલે કે મને લાલો બહુ ગમે, એ કે આ લાલો જ છે. તે વખતે દેવકી વસુદેવ થકી જન્મ ધારણ કર્યા હતા, આ વખતે ધર્મ ને ભક્તિ થકી જન્મ ધારણ કર્યો છે એ જ. અને આવનારને પણ કમ્ફર્ટેબલ રહે કે ના આપણું જ છે બધું, વૈષ્ણવી પરંપરા છે. અને ભગવાન સ્વામિનારાયણે શિક્ષાપત્રીમાં પણ એક વાત લખી છે. શું લખી છે શિક્ષાપત્રીમાં વાત? કે વિઠ્ઠલનાથજીએ કર્યો જે નિર્ણય એ રીતે અમારે ઉત્સવ સમયા કરવા. એટલે વૈષ્ણવ સંપ્રદાયને જે માનતો હોય એ અહીં આવે તો એને એવું જ લાગે કે આ ઈ જ છે. એક કારણ એ થઈ ગયું. બીજું કારણ એ છે શિક્ષાપત્રી. હવે શિક્ષાપત્રીની અંદર મંગળાચરણની અંદર શું લખ્યું છે? હું જે તે મારા હૃદયને વિશે શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનનું ધ્યાન કરું છું તે શ્રી કૃષ્ણ કેવા છે, જેને ડાબે પડખાને વિશે રાધિકાજી રહ્યા છે, એ બધું લખ્યું મહારાજે, જેથી કરીને શું લાગે એ અમારા ઈષ્ટદેવ છે. હવે ભગવાન સ્વામિનારાયણ, ત્રીજો પોઈન્ટ હું તમને કહું, ત્રીજો પોઈન્ટ ભગવાન સ્વામિનારાયણ વચનામૃતની અંદર જે બોલ્યા છે એ 3 ભાવે બોલ્યા છે. 3 ભાવ ક્યાં કોને ખબર છે? કમલેશભાઈ 3 ભાવ ખબર? એ સમજવા પડે ને 3 ભાવ ક્યાં? જયેશભાઈ વચનામૃત કેટલા જણા વાંચો છો આમાંથી? ભગવાન સ્વામિનારાયણ વચનામૃતની અંદર 3 ભાવે બોલ્યા છે. કયો પુષ્પેન્દ્ર? એક ભક્ત ભાવે, બીજું અવતાર ભાવે અને ત્રીજું પૂર્ણ પુરુષોત્તમ ભાવે, સર્વ અવતારી ભાવે. આ 3 ભાવથી વચનામૃત, આખું વચનામૃત એનું સંપાદન કરાયેલું છે. જો જ્યારે ક્યારે પણ ચર્ચા થતી હશે ને કોઈ વાતની, કોઈ ગ્રંથની ચર્ચા થતી હશે અથવા તો કોઈએ પ્રશ્ન પૂછ્યો હશે, ત્યારે મહારાજ જે વાત કરતા હશે એક સદગુરુ ભાવે કરતા હશે. એટલે એ શું થયો? ભક્ત ભાવ થયો. ભગવદ્ ગીતાની ચર્ચા થઈ, દાખલા તરીકે દેવી હૈષા ગુણમયી મમ માયા દુરત્તયા મામેવ પ્રપદ્યંતે માયા મેતામ તરંતી તે. મહારાજ કે વાકડા પ્રશ્ન કરો તો બધાની ઊંઘ ઉડે, અને મુક્તાના સામે હોય જ અટકીને આ પ્રશ્ન કર્યો. તો આની અંદર શું લખાણું કે કોઈ રીતે ન તરી શકાય એવી જે મારી દુઃખમય માયા છે એને કેવી રીતે તરવી. અને ભગવાનના ભક્તને માયા છે, જો માયાને ભગવાનની શક્તિ જ કહીએ છીએ તો ભગવાનના ભક્તને માયા દુઃખરૂપ શું કામ છે, સુખરૂપ શું કામ નથી? ત્યારે મહારાજે શું કીધું કે માયા છે, ભગવદ્ ગીતાની અંદર જે ભગવાન કૃષ્ણએ કીધું છે, અહીંયા મહારાજ ભક્ત ભાવે બોલે છે, માયા કોઈ દિવસ ભગવાનના ભક્તને દુઃખ આપી શકે નહીં. જેને નિશ્ચયમાં ખામી હોય, અહીંયા મહારાજ નિશ્ચયનો બીજ તો મૂકી દીધો એ વચનામૃતની અંદર. વડતાલનું 5મું છે આ વચનામૃત, એની અંદર મહારાજે નિશ્ચયનો બીજ તો મૂકી દીધો. જેને નિશ્ચય પરિપક્વ હોય, પરમાત્માના સ્વરૂપની દ્રઢતા હોય, એને કોઈ દિવસ માયા દુઃખ દેણ નથી, એને સુખરૂપ જ છે. એને માયા સહાય કરે છે. દુઃખ કોને દે છે માયા? જેના નિશ્ચયમાં કચાશ છે,
જેની ઉપાસનામાં કચાશ છે, જેને પરમાત્માના સ્વરૂપને સમજવામાં કચાશ છે, એને જ માયા દુઃખરૂપ છે. અન્યથા માયા દુઃખ દેતી નથી. એટલે આપણને કદાચ માયા દુઃખ દેતી હોય તો આપણા મનમાં એમ થાય આપણને તો પુરુષોત્તમ નારાયણ સમજાઈ ગયા છે, તો આપણને આ માયાનું દુઃખ કેમ છે, સંકલ્પ વિકલ્પ કેમ થાય છે, ભાઈ અયોગ્ય ગાઢ સંકલ્પ થઈ જાય છે, પંચ વિષયમાં આસક્તિ થઈ જાય છે, ન ખાવાની ઈચ્છા થઈ જાય છે, જનરલ વાત છે. તો એવું શું કામ થાય છે? જો માયા આપણને સુખરૂપ છે તો આવું શું કામ થાય છે? ત્યાં બહુ સરસ વાત એક સમજવાની છે કે આપણે ભગવાનને જાણી તો લીધા છે, પણ કઈ રીતે જાણ્યા છે? હજી નિશ્ચય આપણો ઇન્દ્રિયની અંદર છે. ક્યાં છે? ઇન્દ્રિયની અંદર છે. નિશ્ચય ક્યાં કરવાનો છે? ઇન્દ્રિયમાં કરવાનો છે, મનમાં કરવાનો છે. ને એથી પર જીવની અંદર નિશ્ચય જ્યારે થઈ જશે ત્યારે શું થઈ જશે? પણ જીવની અંદર નિશ્ચય કરવાની વિધિ શું? તો જેને આપણે જાણ્યા છે, જે પુરુષોત્તમને જાણ્યા છે, એની સંપૂર્ણ આજ્ઞા પાળવાનો પ્રયત્ન કરવો, એના નામનું અખંડ રટણ કરવું, એને અખંડ સંભાળવા, મુક્ત ભાવે ભજન કરવું, જેથી કરીને શું થઈ જશે? આ માયા ધીરે 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 નિવૃત્તિને પામશે અને માયા એ દુઃખરૂપ માયા એ સુખરૂપ થઈ જશે. એટલે એક વાત ભગવાન સ્વામિનારાયણે વચનામૃતની અંદર ભક્ત ભાવે, એટલે ત્રીજો પોઈન્ટ એ આપણે જોઈએ કે ભક્ત ભાવે બોલેલા છે. બીજા અવતાર ભાવે બોલેલા છે. અવતાર ભાવે લોયાનું 14મું ખોલવું પડે કે શ્રી કૃષ્ણ જેવો કોઈ અવતાર નથી આ પૃથ્વી ઉપર. સમજો, આ શબ્દ અહીંયા સમજવા જેવો છે. શ્રી કૃષ્ણ જેવો કોઈ અવતાર થયો નથી અને એ એટલો મહાન અવતાર છે, અમને શ્રી કૃષ્ણ બહુ ગમે છે. શું કામ ગમે છે? એમાં અવતારી ભાવ જણાતો નથી. એનો મતલબ શું થાય? શું થાય ધર્મેન્દ્ર દાદા? એમ નહીં, અવતારી ભાવ જણાતો નથી. જણાતો નથી એનો મતલબ શું? હા, હવે પકડ્યું. દાખલા તરીકે કોઈ એમ કે અમને હરિચરણ સ્વામીનું દ્રષ્ટાંત લઈએ ને કે મને નિશાંત અને વિશાલમાં હું કાયમ ભૂલી જાઉં છું, કોનું નામ નિશાંત ને કોનું નામ વિશાલ. પણ વાસ્તવિકતામાં બે અલગ વ્યક્તિ છે કે નહીં? જુડવા ભાઈ હોય, ભગો ને મૂળો જુડવા હતા, બરાબર છે, મહારાજના સમકાલની સમયની અંદર. તો એમાં ફેર જણાતો નહોતો. બે સમકક્ષ લાગતા હતા એકદમ, હા બેહૂબ, પણ બેમાં ફેર હતો કે નહીં? એમ તળાવ અને સમુદ્ર બેમાં અલગ જણાતું નથી, પણ છે તો ખરું. તળાવની સીમા હોય જ્યારે સમુદ્ર અમાપ હોય. એમ પુરુષોત્તમ નારાયણ છે, એને લઈને બધા અવતારો છે. તે કઈ રીતે? લાખો બેડા પાણી છે એ સમુદ્રમાંથી ભરી શકાય. સમજાય એ વસ્તુ? જો સમુદ્રમાંથી લાખો બેડા પાણી ભરી શકાય, પણ બધા લાખો બેડા ભેગા થઈને એમ નક્કી કરે કે મારે એક સમુદ્ર બનાવી નાખવો છે, તો બનાવી શકે? એમ અનંત અવતારો ભેગા થઈને એક પુરુષોત્તમની સર્જના ન કરી શકે. પણ આ પુરુષોત્તમ નારાયણ નક્કી કરે કે માયાના ઉદરમાં પાપીમાં પાપી જીવ છે, એને મારે આ પૃથ્વી પર અવતાર થઈને અવતાર તરીકે પ્રસ્થાપિત કરવો છે, તો એ મોકલી શકે. એટલી તાકાત આ પુરુષોત્તમ નારાયણમાં રહેલી છે. આ પુરુષોત્તમ નિરૂપણ કોણે કરેલું છે? મેં ને તમે નહીં, અનાદિ મૂળાક્ષર મૂર્તિ સદગુરુ ગોપાળાન સ્વામી. હવે સંપ્રદાયની અંદર એક પ્રશ્ન બીજો પણ ચર્ચાનો, જે મધ્ય પ્રકરણના 9મા વચનામૃતની અંદર જે ધ્રો શબ્દ છે ને, ઘણા લોકો એમ કે છે કે ધ્રો શબ્દ હતો જ નહીં, પાછળથી ઉમેર્યો. તો પાછળથી ઉમેર્યો છે તો મેં ને તમે ઉમેર્યો છે ભાઈ. શુકાનંદ સ્વામી, ગોપાળાનંદ સ્વામી, મુક્તાનંદ સ્વામી ને નિત્યાનંદ સ્વામી, આ 4 સદગુરુ હતા વચનામૃતના સંપાદક. તો એણે નાખ્યો, તો એ શું ભગવાનને નહીં ઓળખતા હોય? એણે શું ભગવાનને નહીં જોયા હોય? તો આપણે એની વાત માન્ય નહીં કરવાની? કરવી જ પડે. અને એની વાત જો માન્ય ન થાય તો આપણા કલ્યાણમાં ફેર પડી જાય. ખ્યાલ આવ્યો? આ ઉપાસના બહુ ચોખ્ખી સમજવી પડે. ઘણી વખત કેવું થાય, આપણે સંતોની સાથે રહેતા હોઈએ, ગુરુશ્રીની સાથે રહેતા હોઈએ, મુક્તની દીક્ષા પણ લઈ લીધી હોય, કદાચ ભગવાન સ્વામિનારાયણના નામની માળા પણ ફેરવતા હોઈએ, કંઠી પણ ધારી હોય, બહારનું ખાતા પણ ન હોઈએ, પણ અહીંયા જો લોચો લાગી જાય છે ને અહીંયા, તો કલ્યાણમાં ફેર પડી જાય. બહુ એક સરસ પ્રસંગ કહું સંપ્રદાયની અંદર. દામોદર શેઠ અમદાવાદના થઈ ગયા. દામોદર શેઠ કોનો અવતાર હતા? કોઈને ખબર? ભક્ત બોડાણાનો અવતાર હતા. કોનો હતા? ભક્ત બોડાણા કોણ? એ પ્રશ્ન થઈ ગયો ને પાછો બીજો. પરોક્ષની અંદર ભક્ત બોડાણા બહુ મોટા કૃષ્ણ ભક્ત થઈ ગયા. આજે જે ડાકોરનું મંદિર છે ને, ડાકોરનું મંદિર, એ ડાકોરનું મંદિર એનું નિર્માણ કરવાની પાછળ એ ભક્ત બોડાણાનું આખું ચરિત્ર છે. જો કે એ આખું ચરિત્ર કેવા બેસીસ તો કથાનો સમય વયો જશે. બહુ સરસ ચરિત્ર છે. દામોદર શેઠનું આખ્યાન, એની કથા આપણે કરેલી છે સવારના ભાગની અંદર. એ કદાચ સાંભળ્યું તો સાંભળી શકો તમે, યુટ્યુબ ઉપર છે.
દામોદર શેઠ ઈ ભક્ત બોડાણાનો અવતાર કેવી રીતે છે અને ભક્ત બોડાણાએ દામોદર દ્વારકાથી દ્વારકાધીશને લાવી અને ડાકોરનાથની સ્થાપના કેવી રીતે કરી એ આખું આખ્યાન એની અંદર છે. પછી દામોદર શેઠ કેવી રીતે થયા? કારણ કે એનું ખૂન થઈ ગયેલું, ભક્ત બોડાણાનું ખૂન થઈ ગયેલું, મુસલમાનોએ એનું ખૂન કરી નાખેલું. એને છેલ્લે એવી ઈચ્છા રહી ગઈ કે આ ભગવાનનું મારે સુખ માણવું છે અને મારે ભગવાનને જેમ જેમ ઓળખવા છે, એટલે પરમાત્માએ આ અવતારમાં એને દામોદર શેઠ તરીકે પ્રગટ કર્યા. હવે દામોદર શેઠ એ ભગવાન સ્વામિનારાયણને સર્વોપરી જાણ્યો પહેલેથી. હવે અમુક બળીઓ જીવ પહેલેથી હોય જેને ખાલી ભગવાનના સંતોનો યોગ થાય અને એની ઉપાસના ક્લિયર હોય એકદમ, એમાં ગોબરુપણું આવે જ નહીં. તો દામોદર શેઠની ઉપાસના એવી, પણ અંતરમાં એવું લયા રાખે કે ભાઈ ભગવાન સ્વામિનારાયણ કઈ રીતે સર્વોપરી. એક વખત ભગવાન સ્વામિનારાયણ અમદાવાદ પધાર્યા, શ્રીનગર. હવે શ્રીનગરથી મહારાજ વડતાલ જતા હતા. વડતાલ મહારાજ જતા હતા ત્યારે મહારાજે દામોદર શેઠને કીધું, દામોદર તું હાલ મારી સાથે, અમારે તને સાથે લઈ જાવો છે. હવે દામોદર શેઠ એટલે ભગવાનની સેવામાં તત્પર હરિભગત, એકદમ ખડે પગે ભગવાનની સેવામાં રહે. પણ ખાલી સેવા કરે એટલું જ નહીં, એને કથામાં પણ એટલો જ પ્રેમ. નકા ઘણી વાર એવું હોય જેને સેવા ગમતી હોય ને એને કથામાં બેસવું ગમે નહીં, અને કથાવાળા જે હોય એને સેવામાં જવું ન ગમે. પણ દામોદર શેઠને બે અંગ, કથા કરી પણ જાણે, કથા સાંભળી પણ જાણે અને સેવા કરી પણ જાણે, આવું અંગેનું. હવે એક વખતનો સુમાર મહારાજ અમદાવાદની અંદર બહુ મોટી મહારાજ રાજી કેવી રીતે થયા દામોદર શેઠ ઉપર તમને કહું. એક વખત મહારાજ અમદાવાદની અંદર બહુ મોટી સભા કરીને બેઠા હતા, બિરાજમાન હતા. લાખોની સંખ્યામાં નરનારીઓ મહારાજના દર્શન કરવા માટે આવ્યા હતા. લગભગ હું ન બોલતો હું તો હુતાસણીનો સમય હતો. અને બધા હરિભક્તો મહારાજ માટે પતાસાના હાર લાવતા હતા, કોઈ પતાસા લાવતા હતા. હવે એ વખતે મહારાજે ખોખારો ખાધો. હવે ખોખારો ખાય તો ઘણી વાર નહીં કફ આવે આમ. હવે મહારાજે તો મનુષ્ય શરીર ધારણ કર્યું હતું એટલે બધું આવે. એટલે મહારાજને થૂકવાની ઈચ્છા થઈ. દામોદર શેઠ બરાબર મહારાજની બાજુમાં જોયું કે મહારાજને થૂકવું છે. મહારાજ આમ તેમ જોવે છે. તરત દામોદર શેઠે પોતાના માથા ઉપરથી પાગ ઉતારી, 500 રૂપિયાની પાગ મહારાજની આગળ ધરી દીધી. મહારાજ આમાં થૂકો. મહારાજ કે ન થૂકાય. અરે કે મહારાજ થૂકો. મહારાજ થૂક્યા અને પાછી પાગ પહેરી લીધી. સમયની સેવા દામોદર શેઠે કરી. મહારાજ ખૂબ રાજી થયા. શાબાશ દામોદર, તને મારો કેવો નિશ્ચય હશે, તું વિચાર તો કર. અને હંમેશા મહારાજને પ્રાર્થના કરે, મહારાજ આપ સર્વ અવતારી ભાવ કોકદી મને બતાવો, આપનો સર્વ અવતારી ભાવ મને કોકદી બતાવો, મારે દર્શન કરવા છે. મૂંઢપણે તો માનું લીધું છે કે અનંત અવતારો આપના જ છે, આપના સ્વરૂપમાંથી નીકળે છે અને ફરીવાર લીન થાય છે, પણ મને એક વખત પ્રત્યક્ષ એ વસ્તુના દર્શન કરવા છે, એક વખત મને દર્શન કરાવો. મહારાજ દામોદર શેઠને લઈને વડતાલ જતા હતા. વડતાલ જતા જતા મહારાજે માણકી એક તળાવના કાંઠા ઉપર ઊભી રાખી. મહારાજે પોતાનો સામાન નીચે મૂક્યો. દામોદર શેઠને કીધું આપણે અહીંયા રોકાવાનું છે. બધા હરિભક્તોને કીધું હાલો આપણે બધા સ્નાન કરવા માટે આ તળાવમાં જઈએ. આ તળાવમાં આપણે સ્નાન કરવાનું છે. સ્નાન કર્યા બાદ આ તળાવના કાંઠા ઉપર આપણે પૂજા કરવાની છે. હવે મહારાજે માણકી ઊભી હતી એની બાજુમાં પોતાનો સામાન મૂકેલો. દામોદર શેઠે પણ પોતાનો સામાન મૂકેલો. મારા સ્નાન કરવા માટે ગયા. મારા સ્નાન કરતા હતા. દામોદર શેઠ મહારાજને સ્નાન કરાવતા હતા અને ઘણા બધા લોકો અચાનક પ્રગટ થયા. આમ અસંખ્ય ઘણા બધા લોકો, એ બધા મહારાજની ઘોડીની પાસે અને સામાનની પાસે. દામોદર શેઠના મનમાં એમ થયું રખીને કોઈ ચોર સામાન ન ચોરી જાય. મહારાજ કીધું મહારાજ આ બધા સામાન નહીં ચોરી જાય ને, આપણે બહાર નીકળવું પડશે. મારે કે હાલ આપણે જોઈએ કોણ છે, જો તો સામાન ચોરવા આવ્યા હશે કોક. મહારાજ પણ લીલા કરે. બંને જણા જ્યાં બહાર આવ્યા, રામકૃષ્ણાદિક મોટા મોટા અવતારો, બ્રહ્માજી, શિવજી, માતાજીઓ, અનેક ઈશ્વરો, અનેક દેવતાઓ બધા મહારાજના દર્શન કરવા માટે આવ્યા. અને મહારાજ ઉગાડા પગે તળાવમાંથી બહાર આવેલા. બધા મહારાજના ચરણામાંથી અને મહારાજના ધોતિયામાંથી નીકળતા જે જળના બૂંદો હતા એને લઈ લઈને આચમન કરવા લાગ્યા. અને કોક મહારાજના ચરણામાં જ્યાં મહારાજના ચરણામાં પડ્યા હતા એ જે માટી હતી એમાં આળોટવા લાગ્યા. દામોદર શેઠના મનમાં એમ થયું આ બધા કોણ છે? મહારાજ કે દામોદર આ બધાની વેશો ઉપરથી તને ખબર નથી પડતી આ બધા કોણ છે? મહારાજ લાગે તો છે આ તો દેવાજી દેવ મહાદેવ છે, આ તો સૃષ્ટિના આદ્ય પિતામાં બ્રહ્માજી છે, આ વિષ્ણુ ભગવાન છે, આ રામકૃષ્ણાદિક મોટા મોટા અવતારો બધા. કે હા બસ તને ઈચ્છા હતી ને
એટલા માટે આ બધા આવ્યા છે, તને દર્શન દેવા માટે આવ્યા છે. દામોદર, એક તારા જેવા મહાન ભક્તના સંકલ્પને જાણી અને આ બધા તને દર્શન દેવા માટે આવ્યા. વિચાર કરો ભગવાનના ભક્તની મહાનતા. તો જો ભગવાન સ્વામિનારાયણને સર્વોપરી સમજી અને એની નિષ્ઠાને એની ઉપાસના દ્રઢ કરી જો ભજન કરીએ ને તો મોટા મોટા અવતારો પણ દર્શન દે, પણ ભગવાનનો ભક્ત એમાં લોભાય નહીં. 12 મહિના સુધી અગતરાયના પર્વત બાપાને 24 અવતારો પાછળ ફરતા હતા. તમે ગયા હતા ને છત્રી ઉપર હમણાં અગતરાયમાં? એ અગતરાયની અંદર 12 મહિના સુધી 24 અવતારોએ પર્વતભાઈનો પીછો મૂક્યો નહીં. ખાલી અગતરાયના પર્વત બાપાનો સંકલ્પ કેવો થયો હતો ખબર છે? શું સંકલ્પ થયો હતો પુષ્પેન્દ્ર ભગત? નૃસિંહ અવતાર કેવો હશે? શું સંકલ્પ થયો હતો? નૃસિંહ અવતાર કેવો હશે? એ નૃસિંહ અવતાર ભગવાન સ્વામિનારાયણે મનમાં નક્કી કર્યો. નૃસિંહ અવતાર એકના શું દર્શન કરાવવા? બધાના દર્શન કરાવી દે. 24 અવતારના દર્શન પર્વતભાઈને થયા, પણ પર્વતભાઈનું મન આટલું પણ કોઈમાં ખેંચાણું નહીં. ઈ શુદ્ધ ઉપાસના. અત્યારે વાતું થાય. અત્યારે મને ભગવાન કૃષ્ણના દર્શન પ્રત્યક્ષ થાય તો એમ થઈ જાય કે તુલસી મસ્તક તબ ઝુકે જબ કર લિયો ધનુષ બાણ. સંત તુલસીદાસજી જેવી ઉપાસના થાય તો આપણે ભક્ત સાચા. વાતો થાય, બોલાય ખરું, કારણ કે આ તો કાંઈ શું છે, આ તો શીખેલું છે ભાઈ, રિલે કરીએ છીએ, પણ સમય ઉપર ખબર પડે, પરીક્ષા થાય ત્યારે ખબર પડે. મહારાજે કીધું ને વચનામૃતની અંદર, મહારાજ કે સિદ્ધિઓ કોની આડી આવે ભાઈ? કાચા પોચા નિશ્ચયવાળાને સિદ્ધિઓ આડી આવતી પણ નથી. સિદ્ધિઓ તો ભગવાનના ભક્તની ગુલામ છે. સિદ્ધિઓ તો એને જ પ્રાપ્ત થાય જેને ભગવાનનો પરિપક્વ નિશ્ચય હોય. એટલે આ બધી પરીક્ષા પણ ભગવાનના પરિપક્વ ભક્તની જ થાય. બાકી જેવા તેવાની પરીક્ષા, કારણ કે ભગવાનને ખબર હોય કે આની પરીક્ષા લીધા જેવી છે કે નહીં, આ પાસ થશે કે નહીં. તો પછી દામોદર શેઠને દર્શન થાય એવી રીતે ભગવાન સ્વામિનારાયણ છલાંગ મારીને માણકી ઘોડી ઉપર બેઠા અને બધા અવતારો, બધા ઈશ્વરો, બધા દેવો ભગવાન સ્વામિનારાયણના જમણા પગના અંગૂઠાના નખમાંથી જે તેજ નીકળ્યું એમાં બધા લીન થઈ ગયા. બોલો, આવું ચરિત્ર ભગવાન સ્વામિનારાયણે એક દામોદર શેઠ માટે કર્યું. હવે દામોદર શેઠને કેવો આનંદ હોય? મળી ગઈ જે મૂર્તિ મને જોઈતી હતી મળી ગઈ. એ એક જ વાત કરતા કરતા વડતાલ સુધી ગયા અને વડતાલથી પાછા આવ્યા. એમાં ઘટના ઘટી. હવે જે પ્રસંગ છે એ સમજ્યા જેવો છે. એમાં ઘટના ઘટી, અમદાવાદની અંદર એક ભૂદેવ નથુ ભટ્ટ, બહુ પવિત્ર ભૂદેવ, અને એને પેલા વૈષ્ણવ સંપ્રદાયની અંદર હતા, સમજ હતા, એને ખબર પડી કે પરમાત્માનો અવતાર આ પૃથ્વી પર થયો છે અને ભગવાન સ્વામિનારાયણ સ્વરૂપે આ પૃથ્વી પર પ્રાગટ્યને પામ્યા છે અને અત્યારે અનેક જીવાત્માને પોતાને શરણે લે છે અને અનેક જીવાત્માનું કલ્યાણ કરે છે. એટલે નથુ ભટ્ટ ભગવાન સ્વામિનારાયણને શરણે થયા, પણ હજી ઉપાસના કોની? ભાગવતના કથાકાર છે. નથુ ભટ્ટ એટલે ભાગવતની વ્યાસપીઠના વેદ વ્યાસ સ્વરૂપ વક્તા પોતે. વ્યાસપીઠ ઉપર કથા કરે અને નિરૂપણ કરતા જાય. હવે એક વખત એને નાતીલાવનો ઉપદ્રવ થયો. બધા લોકોએ કીધું કે તમે આ તિલક ચાંદલો લગાડી અને ભાગવતની કથા કરવી પોવાય નહીં. એ વૈષ્ણવી તિલક કરી અને ભાગવતની કથા કરો તો તમને કથા કરવા દઈએ, નકા નહીં કરવા દઈએ. નથુ ભટ્ટે તો પોથી હંકેલી, ભાઈ તિલક ચાંદલા સાથે કથા કરવા દો તો ઠીક છે, નકા કાંઈ નહીં, કે ખાસો શું દક્ષિણા કોણ આપશે? એ કે એ કાંઈ તમારા આધારે જીવું છું. જેની કથા કરતો હતો એ ખાવા દેશે અને નહીં દે તો મરી જાશું, બીજું શું? પોથી હંકેલીને નથુ બાપા આવ્યા પોતાના ઘરે. હવે આ ખબર દામોદર શેઠ એટલે બહુ આમ સમૃદ્ધ વ્યક્તિ હતા. અમદાવાદની અંદર 5માં પૂછા એવા વ્યક્તિ હતા. પોતે કણબી પાટીદાર હતા. હવે દામોદર શેઠ બરાબર નથુ ભટ્ટના ઘરે ગયા. એ કેમ છે નથુ બાપા? જય સ્વામિનારાયણ. મોટી ઉંમરના હતા નથુ ભટ્ટ, 55 વર્ષની ઉંમરે. એ તો પ્રસંગ જાણીતો કે 55 વર્ષની ઉંમરે નથુ ભટ્ટ વિધુર થયા હતા, એમાં નથી જવું આપણે, પણ મોટી ઉંમરના હતા. અને દામોદર શેઠ નાની ઉંમરના 30-35 વર્ષના. એટલે પગે લાગ્યા, નથુ બાપા સમાચાર મળ્યા તમને, હવે ગામના લોકો કથા કરવા નથી દેતા, તો હવે તમારું આજીવિકા તમે ચિંતા નહીં કરતા હો, હું તમને રોજ સીધું પહોંચાડી દઈશ, તમે જે ઘર ખર્ચી જોઈતી હોય મારી પાસે માંગી લેજો. પણ તમે એક વાત મારે પૂછવી છે, તમે ભગવાન સ્વામિનારાયણને કેવા જાણો છો? શું પૂછ્યું દામોદર શેઠે? તમે ભગવાન સ્વામિનારાયણને કેવા જાણો છો? નથુ ભટ્ટે શું કીધું હશે? શું કીધું હતું ભદ્રેશ ભગત? જેની કથા કરું છું, ભાગવતની અંદર જેની કથા કરું છું, સચ્ચિદાનંદ રૂપાય વિશ્વત્પત્યાદિ હેતવે
તાપત્રય વિનાશાય શ્રી કૃષ્ણ મૃદુ ચિંતય. આવા જાણું છું. શું કીધું? ભાગવતજીનો મંગળાચરણનો શ્લોક છે. આવા જાણું છું. ભગવાન કૃષ્ણ જેવા જાણું છું. અરે શું વાત કરો છો નથુ બાપા? ભાગવત વાંચી વાંચીને બેતાલા આવી ગયા, ચશ્મા આવી ગયા તમને, પણ હજી ભગવાન સ્વામિનારાયણને ઓળખી ન શક્યા. અરે ભાગવતથી ભગવાન કોઈ દી ન ઓળખાય, એના માટે સાચા સંતનો સમાગમ કરવો પડે. નથુ બાપા, ભગવાન સ્વામિનારાયણ સર્વ અવતારના અવતારી છે, સર્વ કારણના કારણ છે, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ નારાયણ છે. અનંત અવતારો એના સ્વરૂપમાંથી નીકળે છે, અનંત અવતારો ફરીવાર એના સ્વરૂપમાં લીન થઈ જાય છે. એ કોઈના સ્વરૂપમાં કોઈ દી લીન ન થાય. એટલા માટે ભગવાન સ્વામિનારાયણ અવતારી છે અને કૃષ્ણ આદિક રામ આદિક અવતારો છે. ઓલાનો મગજ વયો ગયો ભૂદેવનો, ફેરવીને એક લાફો ઝીકી દીધો દામોદર શેઠને. એલા કણબા, શું કીધું? આ શબ્દ લખાણો એટલે કે અક્ષરાન સ્વામીની વાતમાં આ લખાણો શબ્દ ભાન પડે છે. શાસ્ત્રી હું છું કે તું છો? શાસ્ત્ર મેં વાંચ્યા છે કે તે વાંચ્યા છે? ભાગવતની કથા હું કરું છું કે તું કરું? તું મને જ્ઞાન આપીશ? બે લાફા છોડી દીધા. પણ દામોદર શેઠ બહુ હોશિયાર. એ કે નથુ બાપા નારાજ હું કામ થાવ છો? હાલો એવું હોય તો આપણે બે શરત લગાડીએ, આપણે બે જઈએ વડતાલ. મહારાજ કે પછી તો માન્ય કે નહીં? એ કે હાલ બહુ તને મહારાજની હાજરીમાં મેં કથા કરી છે, મહારાજને સિંહાસન ઉપર બેસાડી મેં ભાગવતનું નિરૂપણ કર્યું હતું. ત્યારે લાખો ભક્તોની વચ્ચે મેં કીધું હતું કે આ જે મહારાજ છે, આ પ્રગટ થયા છે આ પૃથ્વી ઉપર, એ પૂર્વે જે અવતારો થઈ ગયા એવા જ છે. ઘોર કડીકાળની અંદર પ્રત્યક્ષ પરમાત્માનો અવતાર થઈ ગયો. ત્યારે મહારાજે તો મને કોઈ દી કાંઈ નથી કીધું. નથુ બાપાને દામોદર શેઠ કે નથુ બાપા, આ સર્વોપરીપણું છે ને એ ખીચાનો ગોળ છે, એ બધે ન કહેવાય. એ જો બધે કહી તો ઉપાધિ થાય. માટે આ જો ઉપાસના સમજવી હોય તો હાલો આપણે જઈએ મહારાજ પાસે. મહારાજ પાસે ગયા. મહારાજ બરાબર ગોમતીના કિનારે ગોમતીના કિનારા ઉપર મહારાજ બિરાજમાન હતા. બરાબર સામે જે ગાર્ડન છે ને ત્યાં આંબો છે, એની નીચે મહારાજ બરાબર બિરાજમાન છે. હવે વડતાલ માટે એક વાત એવી લખાણી છે કે વડતાલની અંદર બધા દેવો, બધા અવતારો, બધા તીર્થો વાસ કરીને વસે છે. અર્ચાવતા સ્તોત્રની અંદર એક બહુ સરસ શ્લોક, હવે અત્યારે હું ભૂલું છું, એનો અર્થ એવો થાય છે કે બધા અવતારો, બધા દેવો, વિશ્વમાં જેટલા તીર્થો એ બધા વડતાલની અંદર નિવાસ કરીને રહે છે. અને એ બધા કોના લીધે રહે છે? તો આ પુરુષોત્તમ નારાયણને લઈને રહે છે. આ બધા અવતારો, બધા તીર્થો અખંડ પુરુષોત્તમ નારાયણની સેવા કરે છે. હવે આ બંને જણા બાતતા આવ્યા વડતાલ હાલતા કારણ કે કાંઈ મૂંગા મોઢે તો ના લે. પહેલાં તો ઓલાને બે નાખી લીધી હતી, તો ઓલા નથુ બાપા ગરમ કેટલા હશે વિચાર કરો. ને રસ્તામાં કેટલો ટોર્ચર કર્યો છે દામોદર શેઠને. એ તને શું ખબર પડે ને, તું આવી ગયો મોટો ને હજી હમણાં સત્સંગમાં આવ્યો છો ને મોટી મોટી વાતો કરે છે. આજો મારી દાઢી ધોળી થઈ ગઈ, મેં કેટલી કથાઓ કરી, કેટલું કહી દીધું એને. અને મહારાજ બરાબર ગોમતીના કાંઠા ઉપર સભા કરીને બેઠા હતા. આ બે જણા આવ્યા અને મહારાજે સંકલ્પ જાણી લીધો કે શું કામ આવી રહ્યા છે. અને મહારાજે બરાબર નથુ બાપાને જોઈને કીધું, નથુ બાપા ઉપાસના દ્રઢ કરવા આવ્યા ને? અને આ જો વડતાલ, આ વડતાલનું ધામ છે અને અહીંયા રહેલા દેવો બધા પ્રગટ થાવ, અહીંયા રહેલા બધા અવતારો પ્રગટ થાવ અને આ નથુ ભટ્ટનો સંશય ટાળો. આટલું જ્યાં મહારાજ બોલ્યા ને, મહારાજના સ્વરૂપમાંથી અનેક દેવતાઓ, અનેક ઈશ્વરો, અનેક અવતારો પ્રગટ થયા. બધા ચતુર્ભુજ સ્વરૂપ ધારણ કરીને નથુ ભટ્ટને દર્શન આપ્યા અને બધાએ પોતાના મોઢે કબૂલ કર્યું કે આ વડતાલ ભૂમિ અને આ પુરુષોત્તમ નારાયણ આજ પહેલા આ પૃથ્વી ઉપર ક્યારે આવ્યા પણ નથી અને હવે આવવાના પણ નથી. એવું વડતાલ ધામ, એવા હરિકૃષ્ણ મહારાજ, એવા પૂર્ણ પુરુષોત્તમ નારાયણ, એવા ભગવાન આપણને, તમને ને મને આજે પણ પ્રાપ્ત થયા છે. આવા મોટા ભગવાન. અને બધા ક્યાં લીન થઈ ગયા? ફરીવાર પુરુષોત્તમ નારાયણના સ્વરૂપમાં લીન થઈ ગયા. એટલે આ જે નથુ ભટ્ટે ચરિત્ર જોયું એટલે નથુ ભટ્ટે કબૂલ કરી લીધું. શું? કે આ ભગવાન સ્વામિનારાયણ છે એ સર્વોપરી પૂર્ણ પુરુષોત્તમ નારાયણ છે. એટલે આપણે બીજી વાત એ જોતા હતા કે ભગવાન જે બી ભાવે વાત કરે, અવતાર ભાવે બી વાત કરે તો શું થાય છે? માણસના હૃદયમાં વિભ્રાંતિ આવી જાય છે કે રખે ને આ ભગવાનની સર્વોપરી હશે. તો ત્રીજો ભાવ મહારાજે વાપર્યો છે, અવતારી ભાવ, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ ભાવ. અંતેનું 38મું ખોલીને વાંચવું પડે એના માટે. અંતને 38મા વચનમાં શું કીધું છે મહારાજે? મહારાજ કે જે સ્વરૂપની તમે ઉપાસના કરો છો, જેની તમે સેવા કરો છો, એ પ્રગટ તમને અત્યારે
આ સમયમાં પ્રગટ તમારી સામે નયન ગોચર વર્તે છે. તો નયન ગોચર કોણ વર્તે છે આપણને? આ ભગવાન. આ અવતારે કરીને આટલી સામર્થ્ય દેખાડી, ઓલા અવતારે કરીને આટલી સામર્થ્ય દેખાડી. મહારાજે કહેવામાં કાંઈ બાકી નથી રાખ્યું, પણ આવા સમર્થ સદગુરુ જ્યારે પ્રગટ થાય ને ત્યારે ઉપાસના શુદ્ધ સમજાય છે. મહારાજે કીધું શાસ્ત્ર સમજવા બહુ કઠણ છે, પણ જ્યારે સત્પુરુષ પ્રગટ થાય ત્યારે એના મુખ થકી, સત્પુરુષના મુખ થકી જ્યારે શાસ્ત્રને સમજવામાં આવે ત્યારે એ શાસ્ત્રનો ગલિતાર્થ આપણા હૃદયની અંદર ઊંડો ઉતરે છે. આ મુક્ત ભાવ કાંઈ નવો નથી, સમજો. શિક્ષાપત્રીનો 116મો શ્લોક ખોલજો તમે, એની અંદર મુક્ત ભાવની વાત લખેલી છે. શું લખેલી છે કહેશો કોણ? 116મો શ્લોક શિક્ષાપત્રી. પોતાને મળ્યું છે સ્વરૂપ, સ્થૂળ સૂક્ષ્મને કારણ 3 દેહથી પર પોતાના જીવાત્માને વિશે બ્રહ્મરૂપની ભાવના કરીને, બ્રહ્મરૂપની ભાવના એટલે મુક્ત ભાવ, હું મુક્ત છું, હું મુક્ત છું, હું મુક્ત છું, ભાવ કેળવવાનો છે. બ્રહ્મરૂપની ભાવના કરીને ભગવાનની ઉપાસના કરવી, આ મુક્ત ભાવ છે. આ 116મો શ્લોક કાલ વાંચી લેજો બધા. સુતિક્ષણ ભગવાન રામ, ભગવાન કૃષ્ણ, રામ, લક્ષ્મણ અને જાનકી જ્યારે વનવાસ 14 વર્ષનો થયો ને ત્યારે વન વિચરણની અંદર ગયા. સુતિક્ષણ નામના એક ઋષિ ભગવાન રામની પ્રતીક્ષા અનંત જન્મોથી કરતા હતા, અનંત જન્મોથી તપ કરતા હતા. સુતિક્ષણની કુટિયામાં જઈ ભગવાન રામે એના માથા પર હાથ મૂક્યો છે. હું મુક્ત ભાવની જ વાત કરીશ, ટ્રેકની બહાર નહીં જાઉં. મુક્ત ભાવની વાત એમાં સુતિક્ષણ એમ બોલે છે, એસો અહંકાર દીજીએ મોહે, ऐसो अहंकार दीजिए मोहे, मैं सेवक रघुपति पति मोहे, मैं सेवक रघुपति पति मोहे. આનો અર્થ શું થયો? હું તમારો સેવક, સેવક એટલે ભગવાનનો સેવક, ભગવાનનો દાસ એટલે ભગવાનનો મુક્ત, અને મારા પતિ તમે. આ ચરણાની સેવા અખંડ મને મળે. આ મુક્ત ભાવ સંત તુલસીદાસે આથી 5000 વર્ષ પહેલા લખી નાખ્યું. મેં ગઈકાલે વાત કરી હતી, એમાં ઘણા બધા આજે બેઠા છો એટલે ફરી વાર કહીશ. અત્યારે સ્વામિનારાયણ સિટીનો વ્યવહાર ચાલે છે, બરાબર છે? તો બધાના ડોક્યુમેન્ટ સાથે લેવાના હોય. તો એક જણાએ મને કીધું કે મને ટાઈમ નથી, મારા ડોક્યુમેન્ટ તમે મારા સીએ પાસેથી જઈને લઈ આવજો. તો હું એ વ્યક્તિના સીએની ઓફિસે ગયો. હવે સીએ ધાર્મિક માણસ હશે, ઉત્તર ભારતીય હતા. અત્યારે આ પૃથ્વી ઉપર પ્રેમાનંદજી મહારાજ બહુ ફેમસ છે, પીળા કપડાવાળા, જેની કિડની ફેલ છે, એ પ્રેમાનંદજી મહારાજ. લોકો એના પ્રવચન બહુ સાંભળે છે જગતની અંદર, પરોક્ષની અંદર. તો એનું પ્રવચન ચાલુ હતું. હવે આપણે ભગવાનના માર્ગના માણસ, પથિક, એટલે આપણને પણ ગમે. એમાં એના જે સેવક હતા એને પ્રશ્ન લખીને આપવાના હોય. બહુ સમજા જેવી વાત છે. સાગરમાં પ્રશ્ન બહુ સરસ છે, પ્રેમાનંદજી મહારાજનો પ્રશ્ન છે. હવે એના જે સેવક હોય એને આપણે પ્રશ્ન લખાવવાનો હોય. મારો કાંઈ પ્રશ્ન હોય તો એનો પ્રશ્ન એના સેવકને લખાવવાનો હોય. હવે પ્રેમાનંદજી મહારાજને એનો સેવક એક મુમુક્ષુ પરિવાર મધ્યપ્રદેશ ઇન્દોરથી આવેલો હતો એના દર્શન કરવા માટે વૃંદાવન. અને એ પ્રશ્ન એને કરે છે કે મહારાજજી, मैंने आपका सत्संग देख देख कर, आपका सत्संग सुन सुन कर जो भी मेरे जीवन में व्यसन थी, कुटेव थी, सबका त्याग कर दिया. मांस मदिरा का भक्षण मैं करता था, वो भी छोड़ दिया. लहसुन प्याज भी मैं खाता था, वो भी मैंने छोड़ दिया. लेकिन एक चीज अभी भी नहीं छूट रही है, अंतर में अंतर शत्रु अभी भी पीड़ा देते हैं. बहन बेटियों को देखकर कुभाव हो जाता है, कुदृष्टि हो जाती है. तो उसमें से मुझको राहत कैसे मिलेगी? ये अंतर शत्रु की निवृत्ति कैसे होगी? તે વખતે પ્રેમાનંદજી મહારાજે જવાબ આપ્યો છે. સમજા જેવી વસ્તુ છે. આપાને શું તત્વ મળ્યું છે એની ઉપર હું લઈ જઈશ તમને. પ્રેમાનંદજી મહારાજ કે આ કામદેવ છે ને, કામદેવ એ ભગવાન કૃષ્ણના સગા દીકરા પ્રદ્યુમ્ન એનો અવતાર છે. એટલે એ કાંઈ એમને એમ જીતાય નહીં, કારણ કે એની પાસે ભગવાનની શક્તિ સામર્થ્ય છે. એટલે એમને એમ જીતાશે નહીં. પણ એ એક ફાયદાકારક એ છે કે જ્યારે કામ પીડે છે, અંતરશત્રુથી જીવાત્મા પરાસ્ત થાય છે, ત્યારે એ ફરીવાર ભગવાન તરફ દોડે છે. દાખલા તરીકે કોઈ બાળક છે, પોતાના આંગણામાંથી, ઘરમાંથી બહાર નીકળી ગયો અને કદાચ એને કૂતરું દેખાય છે તો એ શું કરે? ફરીવાર દોડશે ઘરની અંદર, ઘરના આંગણાની અંદર છે. પહેલી વસ્તુ શું કરશે? પોતાની મમ્મીને ચોંટી જશે, પોતાની માને ચોંટી જશે.
તો આ જે કામદેવ છે અથવા તો કોઈ પણ અંતરશત્રુ છે એ જ્યારે જીવાત્માને પીડે છે ત્યારે જીવાત્મા દોટ મૂકે છે ભગવાન તરફ, ભગવાનના સંતો તરફ, અને ભગવાનના સંતોના અથવા તો પરમાત્માના ચરણ પકડી લે છે. એટલે ક્યારેક ક્યારેક આ અંતરશત્રુ ભગવાનને સન્મુખ કરવા માટે પણ કામ લાગે છે. પણ જનરલ તબક્કાની અંદર કામને જીતવો બહુ કઠણ છે. ઇટ ઇઝ નેક્સ્ટ ટુ ઇમ્પોસિબલ. બહુ કઠણ છે. કઠણ સાધના કર્યા પછી પણ કામ જીતાતો નથી. આ કોણ બોલે છે? પ્રેમાનંદજી મહારાજ ઓલા સાધકને કહે છે. બહુ બહુ કઠણ છે. મોટા મોટા ઋષિ મુનિઓને પણ કામે ફજેત કર્યા છે. ઓલા ચણાકાની અંદર ચ્યવન ઋષિ હતા, બરાબર છે. હવે ચ્યવન ઋષિ તપ કરતા હતા, સાધના કરતા હતા. એની અંદર ઓલા રાજાની દીકરીઓ બિચારી ફરવા માટે નીકળી અને એ આખું એના ઉપર તો આખો ઓલો માછડો વ્યાપી ગયો હતો ને, કારણ કે ઘણા સમયથી તપ કરતા હતા, પણ બે આંખો ખાલી ટમટમતી હતી. તો એટલે દીકરીને વિચારીને એમ કે આ કંઈક રમત છે એટલે કાંડી લીધી, હળી લઈ બે આંખમાં ભોકી દીધી. આ થઈ ગયા અંધ. પણ અંતરદ્રષ્ટિ કરીને જોયું તો આ તો રાજાની કુંવરી છે, ઉદ્ધત છે, મધથી મદોન્મત બનેલી છે અને ભાગી ગઈ. મારી પાસે સમયાચનાય ન કરી. જાઓ બધાના જાડા પેશાબ બંધ થઈ જાઓ. આખા સંઘના જાડા પેશાબ બંધ થઈ ગયા. પછી તો ઘણું બધું તપાસ કરી ત્યારે કોઈક વિદ્વાન બ્રાહ્મણે, સાગર મહારાજ જેવા બ્રાહ્મણે કીધું કે ભાઈ ઓલા ગામની બહાર ઓલા મહાત્માજી બેઠા છે, એની કંઈક અપરાધ થઈ ગયો છે, એને જઈને જો. હવે વિચાર કરો, બધા માફી માંગવા માટે આવ્યા તો ચ્યવન ઋષિએ માંગણી શું કરી? મહારાજ તમારી કન્યા પરણાવો. વિચાર કરો. એટલે કામ કેટલો ભયંકર છે. શરીરે રાફડા જામી જાય પણ કામનો ત્યાગ થઈ શકતો નથી. સૌભૃ ઋષિએ માંધાતા રાજાની 50 કુરી ન માંગી. આ પ્રેમાનંદજી મહારાજ કહે છે ઓલાને કે આવો કામ દુષ્કર છે. મોટા મોટા ઋષિઓ થઈ ગયા એ પણ કામ જીતી શક્યા નથી. એટલે કામ જીતવો બહુ દુષ્કર છે. એક જ ઉપાય કામ જીતાય. કયા ઉપાય? પરમાત્માનો જેને સાક્ષાત્કાર થાય. પ્રેમાનંદજી મહારાજ કહે છે પરમાત્માનો જેને સાક્ષાત્કાર થાય એના થકી જ કામ જીતાય, બાકી કામ જીતવો અશક્ય છે. હવે તમે વિચાર કરવા જેવી વસ્તુ છે કે આજે 12 માર્ચ 2024 550 કપલ 20, 22, 25 વર્ષથી લઈ અને 60 વર્ષ સુધીની ઉંમરના આ જીવન બ્રહ્મચર્ય પાળવાનો નિયમ લીધો અને કોઈને સ્વપ્ન દોષ પણ નથી થતો. એ કામ નહીં જીતાઈ ગયો. શું કામ જીતાઈ ગયો? ખાલી મુક્ત ભાવના ભજનથી. તો મુક્ત ભાવનું ભજન શું છે? એ પરમાત્માનો સાક્ષાત્કાર છે. એ પરમાત્માનો સાક્ષાત્કાર કરાવનાર સદગુરુ આપણને પ્રગટ મળ્યા છે. મળ્યા છે કે નહીં? દુનિયાના ફલક ઉપર બેઠેલા, વિશ્વના ફલક ઉપર બેઠેલા એક સદગુરુ એમ કે કામ જીતવા માટે પરમાત્માનો સાક્ષાત્કાર જોઈએ, અને મને ને તમને મળેલા એ સદગુરુ એમ કે મુક્ત ભાવનું ભજન કરો, પરમાત્માનો સાક્ષાત્કાર થઈ જશે, તમને કામ પીડશે નહીં. આ આપણને પ્રાપ્તિ થઈ છે. આ કાંઈ બીજે જવાની જરૂર નથી ને. આપણને પ્રાપ્તિ થઈ. એના પછી બાળવિવાહ મહોત્સવની અંદર 28 એપ્રિલ 2024 1000 કરતાં વધારે કોલેજના યુવાનોને માસ્ટરબેશન કરવું બંધ કરાવવું એ આજે એક પ્રશ્ન છે. એવા પ્રશ્ન આવે છે આ પ્રેમાનંદ મહારાજ પાસે કે મહારાજજી હસ્તમૈથુન હો જાતા હૈ, ક્યાં કરે બોલો? તો કે મન કો કાબુ કરો, એ કરો, ઘણું બધું ઉપાય બતાવે છે. ગુરુશ્રી શું કહે છે? બસ 4 ઉપાય બતાવ્યા છે. 4 ઉપાય. અખંડ મુક્ત ભાવે હું મુક્ત છું દિવસમાં 200-300 વાર બોલો. ઘડી ઘડી એવો સંકલ્પ કરો કે ભગવાન મને ભેટી રહ્યા છે, હું ભગવાનને ભેટી રહ્યો છું. સમય મળે ત્યારે દિવસ દરમિયાન 1-1 મિનિટનું ધ્યાન કરો અને ભગવાનની ધૂન કરો. આ 4 ઉપાય કરીને તમારો ગમે એવો અંતરશત્રુ હશે, ગમે એવો કામ હશે, એ ટળી જશે. બીજે ક્યાં જવું? અહીંયા આમાં ઘણા બધા બેઠેલા ને, દીક્ષા લીધેલા. ધ્રુવીન ભગત કેમ લાગ્યું તમને? 28 એપ્રિલ 2024 તમે દીક્ષા લીધી. એના પછી, એના પહેલાનું જીવન, એના પછીનું જીવન. આ કામ જીતવા માટે આ ભગવાનને આપણને આ સાધુ આપ્યા છે. હમણાં વાત ક્યાંથી નીકળી? નથુ ભટ્ટ. હા, એટલે કહેવાનું તાત્પર્ય કે નથુ ભટ્ટ નહીં, એ તો સીએ ની ઓફિસમાંથી તો પ્રેમાનંદ મહારાજ આવ્યા. મૂળ વાત શું હાલતી હતી? નથુ ભટ્ટનો પ્રસંગ પૂરો થઈ ગયો. નથુ ભટ્ટને સાક્ષાત્કાર થઈ ગયો, ભગવાનનો નિશ્ચય થઈ ગયો. હા, કહેવાનું તાત્પર્ય કે ભગવાને વચનામૃતની અંદર 3 ભાવથી બોલેલા છે, 5 ભાવથી, 3 ભાવથી બોલેલા છે. એક મુક્ત ભાવ એટલે દાસ ભાવ, ભક્ત ભાવ, બીજો અવતાર ભાવ, અને ત્રીજો પુરુષોત્તમ સર્વોપરી ભાવ.
એટલે સર્વોપરી ઉપાસના જ્યારે દ્રઢ થાય ત્યારે દોષ ટાળવા નહીં પડે. આપણે એ વાત જોતા હતા, દોષ ટાળવા નહીં પડે, સ્વયં ટળી જશે. એટલે કહેવાનું તાત્પર્ય અહીંયા આપણને સ્પષ્ટ દેખાય છે કે નર નારાયણ દેવ ભગવાન એનો હાથ પકડીને પોતાના આશ્રમમાં લઈ જાય, એની સાથે ચર્ચા કરે. એટલે બે તત્વ અલગ છે, આ ઉપાસના સમજવી પડે. આ વાત નરનારાયણ દેવમાંથી નીકળી અને ક્યાં 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 જઈને પાછી આવી. જોકે વંચાણી તો 3 જ લાઈનો છે. પૂર 8મું, તરંગ 15મું, 8:15 ઉપર 2 મિનિટ લેવાની છે. એટલે માફ કરજો. આજનો ઠાકોરજીનો થાળ દીપાબેન પ્રશાંતભાઈ માલવણિયા એના તરફથી છે. એકવાર જોરદાર તાળીઓથી એમને વધાવશું. એની સાથે આજની કથાનો સમય પૂરો થાય છે. શ્રીપતિમ શ્રીધરમ સર્વદેવીશ્વરમ ભક્તિધર્માત્મજમ વાસુદેવમ હરે માધવમ કેશવમ કામદમ કારણમ સ્વામિનારાયણમ નીલકંઠમ ભજે સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય.